مسئلہ پوچھنے آئے اور پردے کے پیچھے سے بیٹی بول اٹھے اور امام کا نام ختم ہو جائے، بیٹی کی نام سے مشہور ہو جائیں. اب جو بول سکتے جن کی تاریخ سے دلچسپی. نام اصل میں شہباز قلندر کا تھا شاہ حسین. اصل نام سرکار شہباز قلندر کا شاہ حسین تھا. شاہ حسین یہ بیٹے تھے کبیر الدین ابراہیم جوابی کے. انہیں اردو ہند والے جوابی لکھتے ہیں، عرب والے مجابی لکھتے ہیں. مجاب ابراہیم مجاب، جسے جواب دیا جائے. امام حسین کی دہلیز پہ جاتے تھے، سلام کرتے تھے. ایک دن دہلیز کے قریب سے گزر رہے تھے، امام کی زری کا طواف کرتے ہوئے کہا السلام علیکم یا جدی، اے میرے باپ تجھ پہ میرا سلام ہو. چوتھے چکر پہ پہنچے تھے سرکار ابراہیم، یا ایک شخص نے ہاتھ پکڑ کے کہا آپ نے سلام کیا، اندر سے جواب کیوں نہیں آیا؟ وہیں پہ قلندر کا باپ کھڑا ہو گیا، زری پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں نے سلام کیا ہے، جب تک جواب نہیں آئے گا میں پاؤں کو جنبش نہیں دوں گا. ابھی چند لمحے نہیں کھڑا ہوا تھا، اندر سے آواز آئی علیک السلام یا ولدی، اے میرا بیٹا تجھ کو حسین سلام کرتا ہے. جب بھی قلندر کے باپ امام حسین کی زری پہ جاتے تو جواب ملتا تھا. اور آج بھی امام حسین کے پہلو میں مدفن ہے. جو کربلا کے زائر ہیں گواہی دیں گے، جناب ابراہیم مجاب امام حسین کے پہلو میں دفن ہے. اور مولا امام حسین نے ہی انہیں بھیجا تھا کہ جا ابراہیم میں تجھے ایک بیٹا عطا کرنے لگا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے بیٹا عطا کروں. کیونکہ رسول کو معراج میں جو شہباز ملا تھا رسول حسین کو دے کے گئے ہیں. حسین چاہتے ہیں وہ شہباز میں تجھے عطا کروں. میں تجھے شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں. مجھے خبر نہیں ہے کہ اگلے جملے پہ کتنے سر اٹھ جائیں گے اور کتنے جھک جائیں گے. حسین کے جملے آج بھی کتاب میں تجھے شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں، شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں. اور تاریخیں کہتی ہیں کہ قلندر کبریا جو عطا ہوئے تھے یہ حسین کے حکم سے ہوئے تھے، اور مولا نے کہا تھا میں تجھے شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں. اب علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو عطائیں نازل ہوتی ہیں یا پیدا ہوتی ہے؟ عطائیں نازل ہوتی ہیں یا پیدا ہوتی ہے؟ اب قلندر سے جا کے پوچھ کے تیرا عہدہ کیا ہے؟ قلندر کا سگ کوئے شیر یزدان، میں علی کی گلی کا سگ ہوں. جن کا سگ نازل ہوتا ہو وہ وارث پیدا نہیں ہوتے. میں تجھے شہباز عطا کروں گا. تو جو ہے سرکار والد کبیر الدین ابراہیم مجاب، یہ بیٹے تھے شمس الدین کے. شمس الدین بیٹے تھے نور شاہ کے. نور شاہ بیٹے تھے سید ہادی کے. سید ہادی بیٹے تھے سید احمد کے. سید احمد بیٹے تھے سید منتخب کے. سید منتخب بیٹے تھے سید غالب کے. سید غالب بیٹے تھے عبد المجید کے. عبد المجید بیٹے تھے محمد ثانی کے. محمد ثانی بیٹے تھے اسماعیل ثانی کے. اسماعیل ثانی بیٹے تھے محمد اول کے. محمد اول بیٹے تھے اسماعیل اول کے. اسماعیل بیٹے تھے امام جعفر صادق کے. امام جعفر صادق بیٹے تھے امام باقر کے. امام باقر بیٹے تھے علی زین العابدین کے. علی زین العابدین بیٹے تھے حسین ابن علی کے. حسین بیٹے تھے علی کے. علی بیٹے تھے ابو طالب کے. اب مجھے بول کے بتا، ہم آل محمد کے فقیروں کا شجرہ پڑے دنیا کو بول کے بتاتے ہیں ان کا فقیر بھی ان کے نسب سے ہوتا ہے، ان کی گلی سے نہیں ہوتا. سرکار بسم اللہ. جناب اسماعیل کے ساتھ شجرہ ملتا تھا. اور سرکار یہاں پہ جناب سرکار شاہ حسین شہباز قلندر کے بارے میں ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق اسماعیلیہ فرقے سے تھا. یہ جناب اسماعیل کی نسل سے تھے، اور یہ وہ اسماعیل اول تھے جو امام صادق کی زندگی میں امام کے یہ بیٹے دنیا سے چلے گئے تھے. اور امام کے دور میں فقہ بن رہی تھی کہ فقہ کی ترتیب امام نے رکھی. اس لیے جناب اسماعیل کی رحلت ہوئی ہے تو امام صادق نے 7 مقامات پہ گھر سے لے کے قبرستان تک جناب اسماعیل کے جنازے کو روکا. رو کے زمین پہ رکھ کے کفن ہٹا کے لوگوں کو چہرہ دکھایا.
उस दौर में फिका बन रही थी, लिहाजा यह फिका जाफरिया में आ गया कि जनाजे को कब्रिस्तान तक 7 जगहों पे रोको। यह सबसे पहले इमाम सादिक ने इसलिए रोका था, इमाम को खबर थी कि इस बेटे के नाम से एक फिरका बनने वाला है। इमाम ने अपनी जिंदगी में 7 जगह पे दिखाया, देखो मर गया है, ताकि एक नया फिरका राइज ना हो सके। इस्माइलिया फिरका से नहीं, शिया असना अशरी फिरके से इनका ताल्लुक था। तो जो है सरकार जनाब कबीरुद्दीन इब्राहिम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नजफ भेज दिया। नजफ से फिर दोबारा सरकार इब्राहिम मुजाब तशरीफ लाए हैं करबला। करबला से फिर ये वापस आते हैं ईरान मकरान से होते हुए मरवंद पहुंचे, अफगानिस्तान से मरवंद पे जाके मरवंद शाह के साथ जनाब इब्राहिम का उसकी बेटी के साथ अक्द हुआ। वहां से अल्लाह ने बेटा दिया, नाम रखा शाह हुसैन। जमाना था हुसैन वालों का दुश्मन। नाना ने तकिया करते हुए जिंदगी बचाने के लिए, ताकि इन्हें कोई तकलीफ या गजन ना पहुंचे, नाम रख दिया उस्मान। लोगों ने पूछा उस्मान नाम क्यों रखा? फरमाया नबी के सहाबी उस्मान बिन मंजूम के नाम पे मैं अपने बेटे का नाम उस्मान रखता हूं। उस्मान मरवंदी कहने लगे। कलंदर ने 7 साल की उम्र में मुकम्मल हाफिज कुरान, मुकम्मल फिक के माहिर, साहिब फतवा, बगैर किसी मदरसे के, क्योंकि खुदा कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, मैं पहले कुरान का इल्म देता हूं, फिर अल इंसान को खल करता हूं। जो अल इंसान होते हैं इनकी जबिल्लत में इल्म होता है, इनकी घुट्टी में इल्म होता है। और जब हमारी बारी आई, जब हम जैसे इंसानों की बारी आई, फिर कहा जब तुम माओं के बतनों से बाहर निकलते हो, ला तालमून शैअ, तुम कुछ भी नहीं जानते। हम कुछ नहीं जानते थे, ये पहले ही इल्म लेके आते। जैसा कि मैंने अक्सर मिसाल दी है कि आप मुर्गी के नीचे बतख के अंडे रख दें और मुर्गी के अंडे रख दें, और थोड़े दिनों के बाद जब उन अंडों से बच्चे निकलें तो आप बिल्कुल अंडे से निकलते हुए दोनों बच्चों को किसी पानी के किनारे पे ले जाएं, वहां पे जाके अंडे को खोलें। पहली बार जिंदगी में कायनात में आएगा वो मुर्गी का बच्चा भी और बतख का बच्चा भी। बतख का जो बच्चा होगा वो पानी में चला जाएगा, मुर्गी का बच्चा वापस आ जाएगा। इसे किसने बताया था कि तैरना है? ना इसने मां को तैरते हुए देखा। ये कैसे? इसकी जबिल्लत में तैरना था। मुर्गी की बच्चे के फितरत में तैरना नहीं था। और खुदा फितरत में इल्म दे के भेजता है। और सबसे पहला इल्म होता है कुदरत की तरफ से रोना। रोना इल्म फितरत है। बच्चा दुनिया में आता है तो रोता है, ना रोए तो घर वाले रोते हैं। डॉक्टर साहब आप तशरीफ फरमाए, ताईद फरमाएंगे, बच्चा ना रोए तो डॉक्टर मारते हैं, मार मार के रुलाते हैं कि रोए। मासूम बच्चा है, क्यों मारो? अगर रो नहीं रहा तो रुला क्यों रहे? वो कहते रोना जिंदगी है। फितरत में इल्म होता। सरकार कलंदर किबरिया ने शहबाज कलंदर सरकार शाह हुसैन उस्मान मरवंदी कलंदर किबरिया सरकार जब जिंदगी के इब्तदाई दिनों से गुजरे तो फिर इनको हुक्म इमाम के साथ ये मकरान, तवज्जो है सरकार, मकरान ईरान के रास्ते से होते, बलोचिस्तान से होते हुए, सिंध को क्रॉस करते हुए, बाबा समर शाह जी अब आपके सुनने वाला जुमला आया जी, सिंध को क्रॉस करते हुए मुल्तान में सूरज म्यानी के करीब दरियाए चनाब के किनारे पे 15 रमजान को रोजे की हालत में पहुंचे। चालीस साथियों समेत। जब 40 साथियों समेत ये पहुंचे तो जब हमारे इस इलाका में आए तो मुल्तान में मदीनतुल औलिया में सरकार पहुंचे। दरिया चनाब के किनारे में थे, 40 साथी करीब थे
یا کھانے کے لیے ہر ایک نے انتظام کسی کے ذمہ ہوگا تو لکڑیوں لے کے آگ جلا. سرکار شہباز قلندر کو کہا کہ تو گندم شہر سے پسوا کے لا. قلندر گندم پسوانے کے لیے شہر میں داخل ہو گئے. سلطان غیاث الدین دہلوی کی حکومت تھی دہلی میں. اس کا بیٹا سلطان محمد ملتان کا گورنر تھا. جب یہ پہنچے ہیں تو جب یہ بستی میں آئے تو بستی میں پتا چلا کہ ایک عورت ہے جو اپنے گھر میں اس کے چکی ہے اور وہ گندم کو پیستی ہے. قلندر اس کے دروازے پہ چلے گئے, دروازے پہ دستک دی, عورت باہر نکلی. حسن یوسف کو پہلی بار ملتان میں دیکھا. روپ زلیخا کو اپنے اوپر طاری کیا. بحر تلاطم میں موجیں آئیں. تہذیب منبر کا خیال ہے اور میں 2-4 جملے کہوں گا. شہباز قلندر نے سیرت یوسف کو اپناتے ہوئے اپنے چہرے کو پھیرا. عورت نے قلندر پہ کردار پہ الزام لگا دیا. سپاہیوں نے شہباز قلندر کو گرفتار کیا اور سلطان محمد کے دربار میں لے گئے. یہ کوئی اجنبی ہے, کوئی مسافر ہے, شہر میں نیا آیا ہے, ایک عورت پہ حملہ کر رہا تھا, ہم نے گرفتار کر لیا ہے. عورت کو اس کے شوہر سمیت دربار میں بلایا گیا. اس نے قلندر کبریا پہ الزام لگایا. اب جملہ سنیے گا جو معرفت سننے کے لیے آئے. قلندر پہ جب الزام لگا تو دربار میں سلطان محمد نے کہا اجنبی مسافر تیری عصمت کا کوئی گواہ ہے؟ قلندر نے سورہ یوسف کی تلاوت کی. سورہ یوسف کی تلاوت کرنے کے لیے کہا میرا گواہ موجود ہے لیکن میں چاہتا ہوں, میں سیرت آل محمد کا پیروکار ہوں, یہ ہٹ جائے تاکہ یہ عذاب سے بچ جائے. میں اب بھی کہتا ہوں یہ اپنا دعویٰ واپس لے, میں اسے معاف کرتا ہوں. 3 دفعہ قلندر نے عورت سے کہا دعویٰ واپس لے, میں معاف کرتا ہوں. دعویٰ واپس لے, میں معاف کرتا ہوں. دعویٰ واپس لے, میں معاف کرتا ہوں. اس نے کہا تو نے میرے اوپر حملہ کیا ہے, میں دعویٰ واپس نہیں لوں گی. قلندر نے کہا اگر تو نے دعویٰ واپس نہیں لینا پھر میں اپنی گواہی کے لیے اپنا گواہ بلاتا ہوں. سلطان محمد نے کہا گواہ کون سا ہے؟ فرمایا اس عورت کو گھر بھیج, اس گھر کے جھولے میں ایک بچہ تھا, وہ بچہ بول کے میری معصومیت کی گواہی دے گا. جب کہا وہ بچہ بول کے میری معصومیت کی گواہی دے گا, سلطان محمد نے تخت چھوڑ کے کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کے کہا تو جو کہہ رہا بچہ تیری گواہی دے گا, تو کوئی یوسف ہے؟ قلندر کے چہرے پہ جلال آیا. فرمایا اس کا بیٹا ہوں جس کی وجہ سے وہ یوسف تھا, اس کا بیٹا ہوں. تفصیلات کا وقت نہیں. قلندر نے کہا مجھے جانے دے, روکنے کی کوشش کی. سلطان محمد نے کہا مقبرے کی جگہ دکھاتا ہوں, تکیہ لگانا چاہے جگہ دیتا ہوں, بیٹھ میرے شہر میں. فرمایا تیرے شہر میں رکنے نہیں آیا, تبلیغ اسلام کے لیے آیا ہوں, مذہب آل محمد کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں. فقیر پیسے لے کے دین نہیں منواتا. سوا لاکھ اسماعیلی فرقے کو مذہب آل محمد پہ لے کے آیا تھا قلندر. فرمایا میں جانا چاہتا ہوں اپنے مرشد کے پاس, مجھے انتظار ہے میرے باقی ساتھیوں کا. قلندر دریائے چناب کے کنارے میں بیٹھے تھے. یا بہاؤدین ذکریہ پہنچے, فرید الدین گنج شکر آیا, سخی بادشاہ شاہ جلال الدین سرخ پوش بخاری نقویوں کی جد. اب جو نقوی سادات بیٹھے ہیں دعا لینے کے لیے, بخاری نقوی سادات کی جد شاہ جلال الدین سرخ پوش بادشاہ یہ پہنچے. ساتھ لے کے قلندر کبریا چلے عالمپور کی طرف, جہاں پہ اپنے باپ ابراہیم مجاب کے حکم کے ساتھ ملنا تھا شاہ جمال مجرد سے. شاہ جمال مجرد کی, مجرد کہتے ہیں جس نے شادی نہ کی ہو. شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں یہ چاروں وقت کے فقیر پہنچے. ان کا پہنچنا تھا, میں معرفت کے پرواز آپ کو کروانے لگا. شاہ جمال الدین مجرد کی بارگاہ میں پہنچنا تھا, پہنچ کے چاروں کھڑے ہوئے. شاہ جمال الدین مجرد پیر بھائی تھے حضرت ابراہیم مجاب کے. جمال الدین مجرد کے پاس جناب ابراہیم نے اس لیے بھیجا تھا, ان کے پاس مولا زین العابدین کا گلو بند تھا اور مولا زین العابدین کا عصا تھا. فرمایا شاہ حسین قلندری لینی ہے تو جمال الدین کے پاس جانا پڑے گا.
शाह जमालुद्दीन के पास पहुंचे, सामने तेल का कड़ाव गर्म हो रहा था। आज भी मुल्तान में गवाही देंगे बाबा समर शाह जी, आज भी वो मौजूद है। वहां पर मन्नतों का तेल जलाया जाता है, नीचे आग जलाई जाती है। वो आग कई सालों से रोशन शीशा जमालुद्दीन मुजर्रद वहां तशरीफ फरमा थे। लोग मन्नतें मांगने के लिए आते थे, लकड़ियां जलाते थे, आग रोशन करते थे। आग 24 घंटे कभी बंद नहीं होती थी। दरअसल लोगों को यह नजर आ रही थी लकड़ियों की आग है, दरअसल वहां पे मुवद्दत आले मोहम्मद की आग दहक रही थी। वहां पे आने वाले आते थे, जब आग खत्म हो जाती शाह जमालुद्दीन मुजर्रद कई कई दिन तक अपने दोनों पांवों को, दोनों टांगों को आग के नीचे रखते, उसके जरिए से उस कड़ाव को आग देते थे। वो कड़ा गर्म रहता था, चारों को आना था। शाह जमालुद्दीन मुजर्रद का सलाम किया, सलाम करके कहा फकीरी लेने के लिए आए हैं, मार्फत की बुलंदी लेने के लिए आए हैं। फरमाया जिसने बुलंदी लेनी है इस तेल के कड़ाव में छलांग लगाओ। सुन्नत इब्राहिम को जिंदा करना चाहता था, जिसने खलील बनना है उसे आग में आना पड़ेगा। फरमाया जिसने मार्फत लेनी है आग में आना पड़ेगा। इतना कहना था, सबसे पहले बहाउद्दीन ज़िक्रिया आगे बढ़े। जमालुद्दीन मुजर्रद ने कहा तू वापस चले जा, तूने मुल्तान में रह के दीन पहुंचाना है। अगला फरीदुद्दीन आगे बढ़े, फरमाया तेरी मंजिल पाक पतन है, तुझे यहां नहीं रुकना पड़ेगा। शाह जलालुद्दीन आगे बढ़े, शाह जलालुद्दीन नकवी बुखारी सदात के जद आगे बढ़ने थे। या कलंदे किबरिया ने शाह जलालुद्दीन के पांव पे हाथ रखा, बाजू पकड़े पीछे करके कहा तेरी पुश्त पे 1.25 लाख फकीर है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, तू मुझे जाने दे। ये कह के कलंदर किबरिया ने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, तेल के कड़ाहों में आग लगे छलांग लगा दी। मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, किताबें कहती है, कोई कहता जिसने कम अज कम लिखा उसने 12 महीने लिखा, जिसने ज्यादा से ज्यादा लिखा उसने 12 साल लिखा। कम अज कम 12 महीने, ज्यादा से ज्यादा 12 साल कलंदर तेल के कड़ाहों में रहा। खबर ही नहीं थी कलंदर है कहा। 12 महीने या 12 साल के बाद कलंदर का तेल के कड़ाहों से बाहर आना था। तकिया के, शाह जमालुद्दीन मुजर्रद के तकिया के दरख्त के एक एक पत्ते से, रेत के एक एक जर्रे से आवाज आई, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर। शाह ने खड़े होकर जमालुद्दीन मुजर्रद से पूछा अब मेरे लिए हुक्म क्या है? फरमाया बाहर आजा, अब तू लाल हो गया। जो बंदे अभी भी हैरान और परेशान या अफसाना या कहानी समझ के सुन रहे हैं कि शायद ये अफसाना या कहानी बयान की जाती है, ऐसा अकल में आ ही नहीं सकता, उनके लिए मैं एक ही जुमला कहता हूं, तुम बगदाद के चौक में होते तो कभी बहलोल से रेत ना लेते, तुम कभी भी बिलाल के रोके हुए सूरज को न मानते। ये विलायत का इख्तियार है, कभी वो नौकरों के हाथ में दे देते हैं, ये उनकी अपनी मर्जी है। मैं पाकिस्तान में हूं, गाड़ी मैंने खुद खरीदी है, चलाता मेरा ड्राइवर है, मैं मुतमिन हूं, मलकियत मेरी है, इख्तियार उसका है। कलंदर कलंदर बन गए, कलंदर का बाहर आना था। शाह जमालुद्दीन मुजर्रद ने कहा वापस नहीं जाने दूंगा, तुझे यहीं पर रोकूंगा। 1.25 लाख फकीर इकट्ठे किए, गदीर की सुन्नत को जिंदा किया। कलंदर के सर पे शहबाज की दस्तार बांधी गई, कलंदर के सर पे कलंदर की दस्तार बंधी। कलंदर ने मार्फत वाला इम्तिहान पास कर लिया था। 1.25 लाख फकीर कलंदर के सामने हाथ जोड़ के खड़े थे। बशरी तकाजों के मुताबिक मार्फत के आखिरी जीने का नाम कलंदर है, इससे आगे बशरी तकाजा नहीं, यहां फिर आगे नूर शुरू हो जाता है। बशरियत की आखिरी डिग्री का नाम, इसके आगे ना कोई क्लास है, ना कोई ओहदा है, ना कोई डिग्री है। 1.25 लाख फकीर इकट्ठे हो गए शाह जमालुद्दीन मुजर्रद की बारगाह में। कलंदर के सर पे दस्तार बांधी जा रही थी, 1.25 लाख फकीर सामने खड़े थे। फकीरों ने सामने खड़े होकर कहा
कलंदर पहले ये बता, तेरे सर पे दस्तार आ गई, तू बता तेरा मसलक क्या है, तेरा अकीदा क्या है, तेरा फिरका क्या है। जान थे 1.25 लाख भी थे, लेकिन दुनिया को बताना चाहते थे कलंदर क्या है। तू हमें बता तेरा मसलक क्या है, तेरा फिरका क्या है, तेरा अकीदा क्या है। 900 शेर कहा कलंदर ने, 900 शेर कलंदर नामे में लिखा हुआ है। मैं 2-4 शेर पढ़ता हूं। कलंदर का अगर मुझसे पूछना चाहते मेरा मसलक क्या है, चहार दा तन शफी इस्यानम। अब मेरे बदे हाथ है, अब सर नहीं हिलाना, अब यूं नहीं करना, अब जुबान से बोलना है। तुम लफ्ज़ अली की जुबान से तिलावत करवाओ, फरिश्ते तेरे होंठों का बोसा लेंगे, मलाइका तेरे सामने आएंगे। तूने इसमें अली की तिलावत की, फरमाया चहार दा तन शफी इस्यानम, मोहर शाह हस्त दीन ईमानम। मोहर शाह हस्त दीन ईमान, रोजो शब मन हमी खुदानम, गैर अजीज चहारदा नौमिदानम। कलंदर को खबर थी कि जमाने ने मुझे इस्माइल का बेटा होने की वजह से इस्माइली कह देना है। कलंदर ने अपने अकीदे का इज़हार किया, फरमाया चहारदा तन शफी इस्यानम, ये 14 ही हैं जो क़यामत वाले दिन बख्शिश करवाएंगे। कलंदर ने कहा कहीं 1.25 लाख फकीर ये ना समझे ये मेरा अकीदा है। फरमाया मोहर शाहस्त, ये मेरा अकीदा नहीं, इसमें मेरे मौला की मोहर लगी हुई है। रोजो शब मन हमी खुदानम, दिन हो या रात हो, मैं सिर्फ 14 का नाम लेता हूं, दिन हो या रात हो। कलंदर अपनी इबादत बता रहा था, कलंदर अपनी नमाज बता रहा था। फरमाया रोज़ो शब मन हमी खुदानम, दिन हो या रात हो, मैं तस्बीह करता हूं अली के नाम की, मैं झुकता हूं तो अली के नाम पे, मैं इबादत करता हूं तो अली के नाम की। गैर अजीज चहारदा नामी दानम, इन 14 के अलावा तुम कहते किसी को मानता हूं, मैं किसी को जानता ही नहीं। अब जिन्होंने पूरा कलंदर के इस इज्जत और मार्फत का लुत्फ लेना है, 1.25 लाख फकीरों के सामने कलंदर मजहब बता रहा था, कलंदर अकीदा बता रहा था। 1.25 लाख सामने हाथ बांध के खड़े थे, कलंदर बता रहा था मेरी तस्बीह क्या है, मेरी इबादत क्या है, मेरा सजदा क्या है, मेरी नमाज क्या है। इतना कहने के बाद कलंदर ने पहली परवाज की, पहले परों का आना था, कलंदर की परवाज शुरू हुई। कलंदर की पहली परवाज हुई, 1.25 लाख ने ऊपर देखा, कलंदर का हैदरियम कलंदर मस्तव, उससे अगली परवाज आई, कलंदर ने कहा बंदा मुर्तदा अली हस्तब, इससे अगली परवाज आई, कलंदर ने कहा साकिए सालिकाने अर्शे मीदानब, उससे अगली परवाज आई, कलंदर ने कहा पेशवाए तमाम रिंदानब। कलंदर की अर्श की चौखट पे कलंदर का सर लगा, कलंदर का अर्श की चौखट पे जाना था। कलंदर ने जमीन पे झुक के देखा, नजफ में अली का रोजा नजर आया, कलंदर के पर कांपने शुरू हुए। कलंदर ने परों को समेटा, जमीन पे गोता लगाया, अली की दहलीज पे गिर के कहने लगा सादकुए शेर अज़ारा। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह सरकार, आप जी। हैदरी हूं, कलंदर हूं, मस्त हूं, हादिये सालिकान इरफानम, इरफान की दुनिया में रहने वालों का हादी हूं। रहबरे आशिकाने मस्तानम। तो जो जुमले सुनिएगा, 900 शेर हैं
بارگاہ میں ہوں، باوضو ہوں، حضرت عباس اگلے جملے پہ مجھے موت دے دے اگر میں یہ جملہ اپنی طرف سے کہوں۔ 900 شعر اگر باقی کلندر کے پڑھے جائیں، دنیا شرک کے فتوے دے دے۔ میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ وہ کہنے کے لیے کلندر ہی ہونا چاہیے۔ بندہ مرتضی علی، میں علی کا بندہ ہوں، میں علی کا عبد ہوں۔ سارا مجمع چپ ہو جائے قبلہ سے، دعا لینے کے لیے فرمایا میں علی کا بندہ ہوں۔ اس علی نے کہا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا بندہ ہوں۔ محمد نے کہا انا محمد عبد ہوں، میں محمد اس کا عبد ہوں۔ اب کلندر نے اپنی عبدیت بتا کے دنیا کو بتا دیا ہے، اور دنیا والوں تمہاری سمجھ میں علی کا بندہ نہیں آتا، محمد کا بندہ کیسے آئے؟ عاشقان مستانہ، میں مست عاشقوں کا رہبر ہوں، پیشوائے تمام رندانہ، میں تمام رندوں کا پیشوا ہوں۔ عرش کی چوکھٹ پہ جا کے کلندر کا سر لگا، آواز آئی رک جا کلندر، بشریت ختم۔ زمین پہ جھک کے دیکھا، نجف میں علی کی دہلیز نظر آئی، پھر علی کے دروازے پہ نہیں گرا، پھر کلندر دہلیزی علی پہ نہیں گرا، سگ کوئے۔ میں علی کی گلی کا سگ ہوں۔ ایک فقیر نے کہا گلی کا کیوں ہے، دروازے کا کیوں نہیں؟ فرمایا یہاں آ کے دیکھ، دروازے پہ سلمان کھڑا ہے،